जय माताजी। स्वागत छे एक नवा विडियो में। तो चालो शुरू करिए आजनी बात। कांची ए पछी ते क्यारे प्रेम न कर्यो? मैं सिगारेट पग नीचे दबावी बुझावता पूछ्यु, कर्यो ने? अलबत्त ए हवे हूँ तने आगळ कहीश, एमां वधु सारी रीते समझी शकशो। कही ए गाड़ी में गोठवाई। गाड़ी फरी हाईवे पर सड़सड़ाट पसार थवा लागी। हवे मारो टार्गेट गाड़ी नागपुर सुधी कोन्स्टंटली चलावानो छे अने त्यां सुधी पहोंचता थोड़ो समय जशे, एटले हूँ स्पीड वधारे राखीश। सो प्लीज ए बाबते मने टोकतो नहीं। हाँ वांधो नहीं, पण छतांय जरा ध्यानथी चलावजे। काची पछी शुं थयुं? मैं पूछ्यु। ए मने जोई हसी अने बोली, तने खरेखर मारी वात में कंईक वधारे ज पड़तो रस पड़ी रह्यो छे। हाँ, मैं कंई जवाब न आप्यो। बस एक स्मित करी एने जोई रह्यो। हाँ तो आपणे क्यां हता? नौकरी। तने नौकरी मळी त्यां वात पहोंची हती। मैं उत्सुकता साथे जवाब आप्यो। हाँ, याद आव्युं। हाँ, ए पछी मैं एयर इंडिया में नौकरी करवानुं शरू कर्युं। मारी ए सफलताथी माराथी पण वधारे खुश मारा बाबा हता। एमनी दीकरी हवे पोते पगभर थई चूकी हती, हवामां उड़ती थई चूकी हती। मने शरूआतना थोड़ाक समय माटे तकलीफ पण पड़ी अने क्यारेक इंटरनेशनल लेवल पर ट्रावेल करवानुं मन थतुं त्यारे खास, अने ए तकलीफ खास करीने कोम्युनिकेशन बाबते थती। पण जेम बाबानी नौकरीना कारणे हूँ देश आखामां फरी हती, मारी आ नौकरीने कारणे मने दुनिया आखीमां फरवुं मळतुं हतुं। जात जातना लोको प्लेनमां मुसाफरी करता, कोईक शरीफ तो कोईक लूच्चापण, कोईक सारी रीते वर्तતું तो कोईक अणगमो स्पर्श करवानो प्रयास करता। एवा लोको माटे एयर होस्टेसीस जाणे माणस नहीं पण कोई सुंदर ऑब्जेक्ट हती। खेर ए मार्ग में जाते पसंद कर्यो हतो, एटले वच्चे आवती दरेक मुश्केलीओ पण मने मंजूर हती अने मने मारी मुश्केलीओ पर रड़वुं क्यारेय गम्युं पण नथी। हूँ हवे अठवाडियाना 4 दिवस फ्लाइटमां ज काढती। क्यारेय 2 फ्लाइट बदलवी पड़ती त्यारे विदेशी बजारोमां पण फरवानो मोको मळतो अने एम हूँ फ्रेंच अने स्पेनिश पण बोलती थई। हाँ, बराबर बोलता कदाच न पण फावे, पण समजी शकाय एटलुं तो आवड़ी ज गयुं हतुं। प्लेनमां जेम खराब लोको पण मळता एम सारा लोको पण मळता अने मने प्लेनमां ज एवा एक सारा माणसनो परिचय थयो, अंशुमन। अंशुमन कपूर। मैं एनी तरफ जोयुं। ए सहेज हसी रही हती। एना विशेनी मारी बधी धारणाओ एक पछी एक खोटी साबित थई रही हती, माटे हवे कांची माटे कोई पण आगोतरू अनुमान न करवुं एम मैं मनोमन नक्की कर्युं। एणे आगळ चलाव्युं। अंशुमन मूळ चंदीगढ़नो वतनी हतो अने दिल्हीमां ए पोतानो बिजनेस चलावतो हतो। ए अवारनवार बिजनेस टूरना संदर्भे विदेश यात्राओं पर आवजा करतो। अवारनवार अमे एक ज फ्लाइटमां मुसाफरी करता। शरूआतमां मात्र एकबीजाने चेहराथी ओळखता हता अने पछी नामथी ओळखता थया। धीरे धीरे अमारी वच्चे दोस्ती थई। ए मारी तरफ आकर्षण अनुभवतो हतो अने मने पण एनो ख्याल हतो ज। पण हवे ईशानना गया बाद हूँ फरी आ प्रेम प्यार इश्कना चक्करोमां नहोती पड़वा मागती। एक वखत तो दिल घवायुं ज हतुं, हवे फरी ए ज थतुं नहोतुं जोवा मागती। हाँ, पण ए मारो सारो मित्र बनी गयो हतो। अमे क्यारेक विदेशी बजारोमां साथे शॉपिंग करवा पण जता। अमे अवारनवार फोन पर वातो करता। ए एनी नानी नानी बाबतो विશે मारी पासे सुझाव मागतो, मने कहेतो, कांची जो तू ना होत तो मारू शुं थात, अने हूँ बस हसी देती। पण एनी वातमां केटलुं गांभीर्य छुपायेलुं हतुं ए तो मने ए दिवसे खबर पड़ी ज्यारे ए अचानक ज घरे आवी चढ़्यो बाबानी मुलाकात माटे। हूँ एने त्यां जोई लगभग ચોંકી उठी हती अने त्यां ज एणे बीजो धमाको कर्यो।
એણે બાબા સામે મારી સાથે લગ્નની ઈચ્છા દર્શાવી. હું શરમના મારે પાણી થઈ ગઈ. મારાથી બાબા સામે એક શબ્દ પણ ન બોલી શકાયો. બાબાએ એને સહેજ ધીરજ રાખવા કહ્યું અને વિદાય આપી દીધી. એમણે તેમની રીતે અંશુમનની તપાસ કરાવી અને ઘર, બિઝનેસ બધું વેલ સેટલ લાગ્યા બાદ મારી સાથે વાત કરી અને મારી ઈચ્છા જાણી. કાંચી, છોકરો સારો છે, એને પોતાનો બિઝનેસ પણ છે અને દેખાવડો પણ છે. પણ બાબા, જાણું છું એ ઈશાન નથી, પણ હવે તારે એમાં ઈશાનને શોધવાની પણ કોઈ જરૂર નથી. એ અંશુમન છે અને અંશુમન જ રહેશે. જો તારી ઈચ્છા હોય તો હું વાત આગળ વધારું. બાબા, જેમ તમને ઠીક લાગે તેમ, કહી હું શરમાઈ ગઈ. અંશુમનના ઘરમાં માત્ર એમની માં હતી. એ ચંડીગઢમાં રહેતા હતા અને તેમને મારા સંબંધની કોઈ વાંધો ન હતો. લગભગ એ વાતના 2 મહિના બાદ અમારા લગ્ન લેવાયા અને હું અને અંશુમન પરણી ગયા. વોટ, કાંચી, તું મેરિડ છો? મેં આંખો ફાડીને એને જોઈ રહેતા પૂછ્યું. હા, એણે ટૂંકમાં જવાબ આપ્યો, હેપીલી મેરિડ. મેં ફરી પૂછ્યું. આ સવાલ પૂછ્યા બાદ મને લાગ્યું કે આ પ્રશ્ન તદ્દન વાહિયાત હતો. હા, એવું કહી તો શકાય જ. સહેજ વિચારીને એણે જવાબ આપ્યો, મેં ધાર્યું જ નહોતું કે તું મેરિડ પણ હોઈશ. મેં નિસાસો નાખતા કહ્યું, લેખક સાહેબ, હજી તો એવું ઘણું છે જે તમે મારા વિશે ક્યારેય વિચારી પણ ન શકો. અને એ ખડખડાટ હસવા માંડી. પછી શું? મેં પૂછ્યું. હા, તો હું અને અંશુમન પરણી ગયા. હું તેની માં સાથે ચંદીગઢ રહું એવો અંશુમનનો આગ્રહ હતો, પણ શરૂઆતમાં મને ત્યાંથી નોકરી માટે જવામાં થોડી અગવડ પડતી, પણ મેં ધીમે ધીમે એડજસ્ટ કરવા માંડ્યું. અંશુમનને દર 2-3 અઠવાડિયે વિદેશ જવાનું થતું અને બાકીના દિવસો એ દિલ્હીમાં રહેતો. મને તેની માં સાથે સેટ થતાં બહુ ઝાઝી અગવડ ન પડી અને તેમને પણ મારી સાથે ફાવી ગયું હતું. થોડો સમય નોકરી કર્યા બાદ મેં સ્વેચ્છાએ નોકરી છોડી દીધી. અંશુમન અને તેની માં બંનેએ મારો એ બાબતે વિરોધ પણ કર્યો, પણ હું એક સામાન્ય ગૃહિણીની જિંદગી જીવવા માંગતી હતી. પોતાની ગૃહસ્થીને વધુ સમય આપવા માંગતી હતી. ચંદીગઢમાં માને અંશુમનની માં સ્વરૂપે પોતાની માં મળી હતી અને એક ભાઈ પણ. એનું નામ ચાંદ હતું, ચાંદ શેખ. ઊંચાઈએ 6 ફૂટની કદકાઠી ધરાવતો તેમજ મજબૂત શરીર બાંધાનો માલિક ચાંદ શેઠ એ અમારા પાડોશમાં રહેતો હતો. એ થોડાક આડા અવળા કામ કરતો અને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતો, પણ એ એક નેકદિલ ઇન્સાન હતો અને અંશુમનના ઘર સાથે એને સારા સંબંધ હતા. અંશુમનની માં એ અમીજાન કહી બોલાવતી. ચાંદ અંશુમનનો નાનપણનો મિત્ર પણ હતો અને પછી એ મારો પણ મિત્ર બન્યો. મારા લગ્ન બાદના પહેલા રક્ષાબંધન પર આવીને એ મને કહે, કાંચી, મારી કોઈ બહેન નથી, શું તું મારી બહેન બનીશ? બસ એ ક્ષણથી જ એ મારા મિત્રની સાથે ભાઈ બન્યો. ચાંદ, અંશુમનની માં, હું અને ચંદીગઢ બધું જ વ્યવસ્થિત હતું. અંશુમન પણ રજાઓના સમયે ઘરે આવતા અને અમે સાથે સમય વિતાવતા. એ ખૂબ જ જુસ્સાથી મને પ્રેમ કરતા, જાણે કાંચી જ ખાઈ જવા માંગતો હોય એમ. એની એવી વાતથી હું જરા શરમાયો, પણ એને મને અવગણી આગળ ચાલુ રાખ્યું. અમારું લગ્ન જીવન એમ જ સુખી રીતે ચાલતું હતું. લગભગ થોડા વર્ષો બાદ મને ગર્ભ પણ રહ્યો. માં મારું વધારે ધ્યાન રાખવા માંડ્યા અને અંશુમન પણ બાપ બનવાની ખુશીમાં લગભગ ગાંડો જ થઈ ચૂક્યો હતો. ચાંદ પણ એના આવનારા ભાણેજ માટે ખૂબ ઉત્સાહિત હતો, પણ હું આ બધાના સ્વપ્ન પૂરા ન કરી શકી. 9 મહિનાના લાંબા ઇંતજાર બાદ પણ ઘરે ખુશીઓ ન આવી શકી. મને કસુવાવડ થઈ હતી. મેં એક મરેલી દીકરીને જન્મ આપ્યો હતો. એ સાથે કાંચીની આંખો વહેવા માંડી. મારાથી એને પૂછવાની હિંમત ન થઈ કે કાંચી, પછી શું થયું? હું બસ એને જોઈ રહ્યો.
હમણાં મારી સામે કોઈ સ્ત્રી, કોઈની દીકરી કે કોઈની પત્ની નહોતી રડી રહી, પણ એક માં રડી રહી હતી. મન તો થઈ આવ્યું કે એનું માથું મારી છાતીમાં દબાવી લઉં અને એને રડવા માટે ખભો પણ આપું, પણ હું એવું કંઈ પણ કરી શકવા માટે પોતાને હકદાર ગણતો ન હતો. આખરે ક્યાં હકથી હું એને એ ખભો આપતો? કાચી મારી કોણ હતી? હું એનો શું હતો? એની જિંદગીના એટલા બધા પાત્રો અને પાસાઓ વચ્ચે હું ક્યાં હતો? અને જવાબ હતો ક્યાંય નહીં. એક સ્ત્રીને માને બન્યાની કેટલી ખુશી હોય! એક મા માટે તેનું સંતાન શું હોય એ હું ખૂબ સારી રીતે જાણતો હતો. ભલે હું મુંબઈ રહેતો હતો અને મા વતનમાં, પણ મા વતનમાં રહીને પણ મારી ચિંતામાંથી મુક્ત નહોતી. એ મારી પળ પળની ખબર રાખતી, મારી ચિંતામાં રહેતી. પણ કાંચી, એને તો કસુવાવડ થઈ હતી. એને 9 મહિનાની રાહ જોયા બાદ જ્યારે એણે પોતાની મૃત બાળકીને જોઈ હશે ત્યારે એના પર શું વીતી હશે એની કલ્પના માત્રથી મારા રૂવાડા ઊભા થઈ જતા હતા. કાંચી થોડીવાર પહેલાં જ રડતી હતી અને હવે એકદમ શાંત હતી. એના વર્તનમાં થતા ફેરફારથી પણ ગાડીની સ્પીડમાં કોઈ ફેર પડ્યો ન હતો. એ એકધારી ગતિએ ગાડી ચલાવી જતી હતી અને એની એ સ્વસ્થતા જ મને ડરાવી જતી હતી. બપોરનો સમય થઈ આવ્યો હતો અને જોડે જોડે હવે ગરમ પવન પણ ફૂંકાવા માંડ્યો હતો. મેં કાચ બંધ કરી દીધો, પણ કાચી કંઈ બોલતી ન હતી. હું પણ કંઈ આગળ બોલતો ન હતો અને મને એવી શાંતિથી ડર લાગવા માંડ્યો. મેં ફરી કાચ ખોલી નાખ્યો. કમસે કમ અમારા એ ભયંકર મૌન વચ્ચે પવનના સુસવાટા તો સંભળાતા હતા, પણ ખરેખર અમારી વચ્ચે કહેવા પૂછવા માટે કંઈ જ ન હતું. એવા સમયે એક અલગ જ પ્રકારની બેચેની મનને કોરી ખાતી હતી. લે, નાગપુર પણ હવે નજીક જ છે. એણે અમારી વચ્ચેની શાંતિનો ભંગ કરતા કહ્યું. બહુ જલ્દી આવ્યું, નહીં? મારે શું કહેવું જોઈએ એ સમજાયું નહીં. હા, મારી સ્પીડ સારી એવી છે ને એટલે. જો તે ચલાવી હોત તો સાંજ સુધી ન આવતું. એ હસી પડી, પણ મને હસવું ન આવ્યું. થોડી વારે એણે ગાડી એક હોટલ પર ઊભી રાખી અને જમવા માટે ઉતર્યા. હાઈવે પરની એ હોટલોમાં હાજર પુરુષો માટે કાંચી જાણે કોઈ નવું જ કુતૂહલ બનતી. બધી નજરો એને તાકી રહેતી અને એ પણ એનો આનંદ લેતી. ખબર નહીં કેમ, પણ મને એ જરા ખૂંચતું. તું તો બહુ ચૂપ થઈ ગયો, આટલામાં જ દુઃખી થઈ ગયો? જમતા જમતા એણે પૂછ્યું. ના, એવું કંઈ ખાસ નહીં. જો સાચે ઉદાસ થઈ ગયો હોય તો હું તને કહી દઉં. હજી પણ મારી પાસે કહેવા માટે ઘણું બધું છે. મેં કોઈ જવાબ ન આપ્યો. અમે જમવાનું પૂરું કર્યું અને ફરી એક સિગારેટ ફૂંકી. હા, અડધી અડધી જ તો. લાવ, હવે હું ગાડી ચલાવી લઉં. હા, લે આ ચાવી. અમે અંદર ગોઠવાયા. ચાલ, હું તને એક ટાર્ગેટ આપું. રાત સુધીમાં કાર તારે ત્યાં સુધી પહોંચાડવાની રહેશે. હા, મંજૂર, કહી મેં ગાડી હાઈવે પર દોડાવવા માંડી. સંબલપુર તારું ટાર્ગેટ. ડન. હા, હું ટ્રાય કરીશ. તું પણ કરી જો, કહી એ હસી. બાય ધ વે, તે સાચે જ મને મેરીડ નહોતી ધારી? એણે પૂછ્યું. હવે કદાચ એનો મૂડ હળવો થઈ ચૂક્યો હતો. ના, અલબત્ત, હું તો ચોંકી જ ગયો. તારી એ વાત સાંભળી. હા હા, હજી આગળ ઘણું છે લેખક મહોદય. તે લગ્ન કરેલા છે કે નહીં? એણે ફરી પૂછ્યું. ના, હજી સુધી નથી કર્યા. કેમ? કોઈ મળી જ નહીં? મળી નહીં કે પ્રેમ નથી થયો? કહી એ હસી. ના, એ તો ખરું જ, પણ હજી કોઈ મળી પણ નથી. એકચ્યુઅલી મમ્મીએ 2-3 છોકરીઓને મારી જોડે મળાવી પણ ખરી. વાત ના જામી. તમે લેખક લોકો પ્રેમને કંઈક વધારે જ પડતું મહત્વ આપો છો ને? કેમ નહીં, આપવું જ રહ્યું. પ્રેમ તો છે,
જેના થકી લોકો એકબીજા માટે બલિદાન આપી દે છે. એ પ્રેમ જ તો છે જેના થકી. ઓહ પ્લીઝ, હવે તું શરૂ ના થઈ જઈશ, એણે મારી વાત વચ્ચેથી કાપતા કહ્યું અને પાછી બોલી. હું એવા પ્રેમમાં માનતી જ નથી. એક મરે એટલે પોતાની જિંદગીથી વિમુખ થોડી થઈ જવાય. પ્રેમ તો શક્તિ છે જે એકના ગયા બાદ પણ તમને ટકાવી રાખવાની પ્રેરણા પૂરી પાડે છે. અને પેલો કહેવાતો નામનો પ્રેમ, જેમાં જોડે જીવવાની અને જોડે મરવાની વાતો થાય, એ તો મને આજ સુધી નથી સમજાયું. જો મારી સાથે કંઈક ગંભીર થયું હોય તો હું એકલી જ મરવાનું પસંદ કરું. શા માટે મારા પ્રેમીને પણ જોડે લઈને મરું? મોત તો બહુ જ નસીબદારને મળતી હોય છે. હું એટલી આસાનીથી કોઈના સાથે ના વેચું. હોલ્ડ ઓન. ક્યાં પ્રેમ પરથી મોત પર ચાલી ગઈ, કહી હું હસવા માંડ્યો. સોરી, વાત જરાક ભટકી ગઈ. હા તો આપણે ક્યાં હતા? હા, તારા પ્રેમ પર. તો તને આજ સુધી પ્રેમ પણ નથી થયો? ના, હજી સુધી તો નથી જ થયો. અને જેવા મારા હાલ છે એ જોઈ લાગતું પણ નથી કે મને પ્રેમ થશે. પણ અમે બંને હસી પડ્યા. થશે, તને પણ પ્રેમ થશે અને ખબર પણ નહીં પડે. ક્યારે તો કોઈના પ્રેમના દરિયામાં ગળાડૂબ થઈ જઈશ. એમ થોડી ના પ્રેમ થઈ જાય? લે તો કેમ થાય? પ્રેમ તો એક ક્ષણમાં પણ થઈ જાય અને ક્યારેક આખી જિંદગી સાથે કાઢી લો તો પણ ના થાય. એન્ડ બિલીવ મી, પ્રેમમાં એ તાકાત હોય છે જે તમને જીવડાવી જાય છે. એટલે તને હમણાંથી કહી દઉં, જેણે પણ પ્રેમ કરે નિસ્વાર્થ બની કરજે. જરૂરી નથી એ તારી સાથે જ જીવે અને સાથે જ મરે, પણ તારો પ્રેમ અડગ રહે એ જરૂરી છે. કાંચી, તને અંશુમન સાથે પ્રેમ હતો? મેં પૂછ્યું. એ અચાનક ચૂપ થઈ ગઈ અને થોડું વિચાર્યા બાદ બોલી. હા, પણ કઈ રીતે? તે તો ઈશાનને પ્રેમ કર્યો હતો, પછી તું અંશુમનને કઈ રીતે પ્રેમ કરી શકે? મારા પ્રશ્નોમાં જરા ઉગ્રતા ભળી થઈ શકે. કોઈને 2 વખત પણ પ્રેમ થઈ શકે. 2 શું 1000 વખત પણ થઈ શકે. અને જો તમે ખરેખર પ્રામાણિક હોવ તો એક જ સમયે એકથી વધુ લોકોને પણ પ્રેમ કરી શકો છો. એ શક્ય જ નથી. મારો અવાજ જરા રૂંધાયો. એ પણ શક્ય છે જ. થોડી વાર અમે બંને શાંત રહ્યા. પછી મેં પૂછ્યું, કાંચી, પછી શું થયું? આ વખતે કાંચી સમજી ગઈ કે હું એને એની વાત આગળ વધારવાનું કહી રહ્યો છું. એ જરા શાંત રહી આગળ બોલી. મને કસુવાવડ આવ્યા બાદ ઘરમાં જાણે માતમનો માહોલ સર્જાઈ ચૂક્યો હતો. હું પણ શારીરિક સાથે માનસિક તણાવમાંથી પસાર થઈ રહી હતી. એ સમયમાં ચાંદ મારો સૌથી મોટો સપોર્ટર રહ્યો હતો. એ હંમેશા મારા માટે ખડા પગે હાજર રહેતો. ત્યારે એણે સાબિત કરી બતાવ્યું હતું કે ધર્મ, જાતિ, ઉંમર ભલે કોઈ પણ કેમ ન હોય, પણ એની માટે માનવતાનો ધર્મ સૌથી ઉપર છે. એણે એક ભાઈ તરીકેની એની દરેક ફરજ અદા કરી. પણ માને કદાચ આ વાતનો ઘણો ઊંડો આઘાત લાગ્યો હતો. એ વધુ બીમાર રહેવા લાગ્યા. અંશુમન આવા સમયે પણ ઓફિસ છોડીને આવવા તૈયાર ન હતા. અને આખરે 2 મહિના બાદ બાએ એના અંતિમ શ્વાસ લીધા અને મેં મારા જીવનમાંથી ફરી એક વખત માની છત્રછાયા ગુમાવી. પણ મને આઘાત તો ત્યારે લાગ્યો જ્યારે અંશુમને માના મોત માટે મને જવાબદાર ગણાવી. એનું કહેવું હતું કે મેં માના અંતિમ દિવસોમાં તેમનો બરાબર ખ્યાલ ન રાખ્યો, એટલે આ બધું થયું. માનું શું? ભૂલ મારી પણ હશે. પણ એણે શું કર્યું? દિલ્હીમાં બેસી રહી ફોન પર જ માના હાલ હવાલ પૂછ્યા. બસ એટલું જ ને? માના મૃત્યુ બાદ અમારા 2 વચ્ચે તણાવ વધવા માંડ્યો. હવે અંશુમન ક્યારેક જ ઘરે આવતો અને આવતો ત્યારે ઘરે ખૂબ સમય ઓછો રોકાતો. સમય વીતતો ગયો અને હું ફરી સ્વસ્થ થવા લાગી. થોડા સમય બાદ
મેં અંશુમનને બીજા સંતાન માટેની વાત કરી, પણ એ તો મારા પર અકળાઈ ઉઠ્યો અને એને બીજા સંતાન માટે સાફ ઇનકાર કરી દીધો. તારાથી એક સંતાનની તો કેર થઈ ન શકી. તારા કારણે જ એનું ગર્ભમાં જ મૃત્યુ થઈ ગયું અને હવે બીજાની વાત કરે છે. હું એ માટે તૈયાર નથી. કંઈક આવો એનો જવાબ હતો. હવે શું એમાં મારી સહેજ પણ ભૂલ હતી? શું હું એવું ચાહતી હતી કે એક ઉમળો જીવ ગર્ભમાં જ મરે? પણ આપણો આ કહેવાતો સમાજ એવો જ છે. એવે દરેક બાબતને ગોળ ફેરવી સ્ત્રી પર લાવીને ઊભી કરી દે છે. ગમે તે થાય, દોષી તો સ્ત્રી જ હોય છે, નહીં? એની આંખમાં લાલાશ તરી આવી. એ ખૂબ ભયંકર રીતે ગુસ્સે લાગી રહી હતી. આ જ ગુસ્સો હું એની આંખમાં પહેલાં પણ જોઈ ચૂક્યો હતો. ખરેખર સમાજમાં સ્ત્રીઓની જે હાલત હોય છે એ બાબતે કાંચી ખૂબ જ સેન્સિટિવ હતી. માના ગયા બાદ અને અંશુમને બીજું સંતાન કરવાની ના પાડ્યા બાદ અમારા બંને વચ્ચે તણાવ વધતો ચાલ્યો અને ક્યારેક એ નાના મોટા ઝઘડાનું પણ સ્વરૂપ લઈ લેતું. અને એવા સમયે ચાંદ આવીને અમને શાંત પાડતો, અમને સમજાવતો અને અંશુમન એને મોઢા પર કહી દેતો, આ અમારા ઘરનો મામલો છે, એક પતિ પત્નીનો પ્રશ્ન છે. તું આમાંથી દૂર રહે તો જ બહેતર રહેશે. અને એ સાંભળી ચાંદ ચૂપ થઈ જતો અને અંશુમન પણ નારાજ થઈ દિલ્હી ચાલ્યા જતા. હવે તેમણે વિદેશોના પ્રવાસ વધારી દીધા હતા અને હવે બસ જાણે કામ જ બધું હોય એમ કામની પાછળ પડી ગયા હતા. ક્યારેક જ ઘરે આવતા અને આવતા ત્યારે માત્ર મારા શરીરનો ઉપયોગ કરતા. તેમની માટે હવે હું જાણે માણસ નહીં પણ એક વસ્તુ હતી, પોતાની હવસ સંતોષવાની વસ્તુ. અને હું પણ એમને તેમ કરવા દેતી. વિચારતી કે એ ભલે બહાને પણ એ મને મળવા તો આવે છે. આ અરસામાં ચાંદે મને ખૂબ સાથ આપ્યો હતો. એણે જ મને સાચવી હતી એમ કહ્યું તો પણ કોઈ અતિશયોક્તિ ન જ કહેવાય. મને કદાચ એમ જ મારી જિંદગી ત્યાં જ પૂરી પણ થઈ જાત. પણ એક દિવસે મને ખબર પડી કે અંશુમનના વિદેશ પ્રવાસ વધારવા પાછળ હેતુ બિઝનેસ નહીં પણ તેમના અંગત સંબંધો હતા. તેઓ ત્યાં કેટલીય છોકરીઓને મળવા દોડી જતા હતા. આ સમયે ચાંદે મને શાંતિથી કામ લેવા સમજાવ્યું હતું અને ડર હતો કે ક્યાંક હું કોઈ ઉતાવળ કરું અને અમારો સંબંધ બગડી ન જાય. એ ખબર મળ્યા બાદ અંશુમન જ્યારે ઘરે આવ્યા ત્યારે મેં એમને આખી વાત કરી અને તેઓએ ખૂબ જ શાંતિથી જવાબ આપ્યો કે શા માટે હું બહાર સંબંધ ન બાંધું. મને પૂરો હક છે એ માટે. અંશુમન, તમે શું કહી રહ્યા છો એનો તમને અંદાજ પણ છે? આ કેવો હક? અને ક્યારથી ચાલુ છે આ બધું? ઘણા સમયથી. તેમનો પારો ઊંચો ચડી આવ્યો. અને તું છે કોણ મને આ વિશે પૂછવાવાળી? શું મેં તને ક્યારેય પૂછ્યું કે તારા અને ચાંદ વચ્ચે શું ચાલી રહ્યું છે? એ સમયે મારી હાલત વાઢો તો લોહી પણ ન વહે તેવી થઈ આવી હતી. અંશુમન, એ મારો ભાઈ છે. ભાઈ બહેનના નામ પર મારી પીઠ પાછળ શું કારસ્તાન કરે છે એની મને ખબર છે. અને એ જ ક્ષણે ચાંદ ઘરે આવ્યો અને એને જોઈ અંશુમન વધુ ગુસ્સે થયા અને બોલ્યા, લે આવી ગયો તારો આશિક. ઓય ચાંદ, લઈ જા તારી રખેલને. અને એ સાંભળતા ચાંદ અંશુમન પર તૂટી પડ્યો. એને લગભગ 2 થી 3 તમાચા અંશુમનને ચોડી દીધા. એ પછી અંશુમન ઘર છોડી ચાલ્યો ગયો. કાંચી, મને ડર હતો કે તું તારા ગુસ્સામાં આ સંબંધ બગાડીશ, પણ ના, હું ખોટો હતો કાંચી. આ માણસ જ તારા માટે લાયક નથી અને જો હજી પણ તું એની સાથે રહેવા માંગતી હોય તો આજ પછી મને તારો ભાઈ ન કહેતી, કહી ચાંદે મને બાબાના ઘરે લઈ જવાની વાત કરી. બાબા હવે રિટાયર્ડ થઈ ચૂક્યા હતા અને હવે કોલકાતામાં જ સ્થાયી થયા હતા. ચાંદ મને છેક કલકત્તા સુધી મૂકવા પણ આવ્યો.
મેં બાબાને આખી વાત કરી અને હું લગભગ તૂટી પડી. એ સમયે એમણે મને કહ્યું કે કાંચી દીકરા, આમ રડવાથી કંઈ નથી થવાનું. એ ના ભૂલીશ, તું એક સ્ત્રી છે. જો તું દયાની મૂર્તિ છે તો પ્રકોપ વર્ષાવતી દુર્ગા પણ છે. અને જે પુરુષ પોતાની પત્નીના ચરિત્ર પર પ્રશ્ન કરે એ તો પુરુષ કહેવાને લાયક પણ નથી. અને જો તું એ કોર્ટ સુધી ઢસડી ન જાય તો મને તારા બાપ હોવા પર શરમ આવશે. કાંચી, એ સમયે ચાંદ અને બાબા મારા માટે જાણે કરોડરજ્જુ સમાન હતા અને તેમણે જ મને ડિવોર્સ માટે અંશુમનને કોર્ટ સુધી ઘસડવાની હિંમત આપી. કદાચ એ બને ન હોત તો હું આજે આટલી મજબૂત પણ ન હોત. અને એ સાથે મેં અંશુમન પાસેથી ડિવોર્સ માટે કોર્ટમાં અપીલ કરી. કાંચી, મને સહેજ પણ અંદાજ ન હતો કે તારી સાથે આટલું બધું ઘટી ચૂક્યું હશે. મેં કહ્યું, હજી ઘણું છે. કાંચીએ નિસાસો નાખતા કહ્યું, કાંચી, તું વાત આગળ વધારે એથી પહેલાં મારે તને કંઈ કહેવું છે. હા, બોલ. કાંચી, જો આ વાત જાણવાની જીદના કારણે મેં તારા ભૂતકાળના ઘા વખોડીને તાજા કર્યા હોય તો આઈ એમ રિયલી સોરી. મારો આશય એવો ન હતો. તારે સોરી કહેવાની કોઈ જરૂર નથી. મને આદત છે આ બધું યાદ કરવાની. અને હું કંઈ કાચા પોચા હૃદયની છોકરી થોડી છું. એ તો તારા સ્મિત પરથી જ સમજી શકું છું. આટલું દર્દ જોયેલી વ્યક્તિ આટલું નિખાલસતાથી હસી પણ શકે એ જ એક મોટું આશ્ચર્ય છે. મારી વાત સાંભળી એ હસી પડી. દેખ, વાત વાતમાં સાંજ પણ પડી ગઈ. ક્યારેક વિચારું છું તારા સાથે સમયની ખબર કેમ નથી પડતી. એ જ તો મારો જાદુ છે લેખક સાહેબ, કહી એ પોતાની જાત પર ઇતરાઈ. હા, એનામાં કંઈક તો એવો જાદુ હતો જ જેના કારણે મને એની સાથે સમયનું ભાન નહોતું રહેતું. જાણે એમ લાગતું કે કાંચી પાસે એવી આવડત હતી કે એ સમયે ઝડપથી વહાવી દેતી અને ક્યારેક રોકી પણ લેતી. કાંચી, જો તને ખબર પડે કે મેં તારી સાથે કંઈક છુપાવ્યું છે તો તું મારા વિશે શું અનુમાન બાંધે? મેં એને પૂછ્યું. કંઈ નહીં, એમ ધારી લઉં કે એમ કરવા પાછળ કોઈક કારણ હશે જેના કારણે એવું કરવું અનિવાર્ય હશે. એ હસવા માંડી. એણે વાત મજાકમાં ઉડાવી મૂકી, પણ હું ખરેખર જાણવા માંગતો હતો એ શું કરે, કારણ કે મેં એની પાસે ઘણું છુપાવ્યું હતું. મારી સાચી ઓળખ વિશે હજી એને લેશ માત્ર ખબર ન હતી. મતલબ તે કંઈક છુપાવ્યું છે ખરું? એમને? હા. તું કહે તો હમણાં જ કહી દઉં. ના, ચાલશે. એમ પણ લગભગ કાલ સુધીમાં તો આપણે છૂટા પણ પડી જઈશું હંમેશા માટે, મેં ઉમેર્યું. એ સાંભળી એને મારી સામે જોઈ આંખ મારી અને કહ્યું, જોજે, ધ્યાન રાખજે મારી સાથે અટેચ ન થઈ જતો. ના ના, એવું તો કંઈ નહીં, પણ આ વાત કહેતી વખતે મારી પકડ સ્ટેરિંગ પર મજબૂત થઈ હતી એનું મને પણ ભાન ન હતું. ચાલ, આજે તને મેં બહુ હેરાન કરી હશે તારા ભૂતકાળને વખોડતા. તું માનસિક રીતે થાકી ગઈ હોઈશ. હવે આજની વાત ત્યાં જ પૂરી કર. આપણે કાલે આગળ વાત કરીશું, જેમ તું કહે. અને એ સાથે અમારી વચ્ચે શાંતિ છવાઈ ગઈ. થોડી વારે અમે સંબલપુર પહોંચી ગયા અને એક હોટલ પર ઉતર્યા. આજે અમને એક રૂમમાં રહેવામાં પણ વાંધો ન હતો, કારણ કે હવે એ વાત નવી નહોતી લાગતી. રૂમ સરસ રીતે સાફ કરેલ અને વ્યવસ્થિત લાગતો હતો. થોડી વારે અમે ફ્રેશ થયા અને સાથે જમ્યા. પણ આજે કાંચીને પણ ઊંઘ નહોતી આવતી. એમને અમે આડી અવળી વાતોએ વળગ્યા હતા અને કાંચીએ જમવાની સાથે ડ્રિંકની પણ એક બોટલ મંગાવી હતી અને અમારો ઈરાદો એ બોટલ જોડે પૂરી કરવાનો હતો. વાત કરતાં કરતાં કાંચીએ ડ્રિંકની બોટલ ખોલી અને 2 ગ્લાસ ભર્યા. એને સિગારેટ પીટી જોયા બાદ હવે ડ્રિંક કરતી જોવામાં મને કોઈ નવાઈ નહોતી લાગી રહી. સામાન્ય રીતે હું તો ક્યારેક જ પીઉં છું અને એ પણ બહુ ઓછું જ.
કારણ કે મને બહુ જલ્દી ચડી જતી હતી, એટલે હું વધારે પીવાનું પણ ટાળું છું. અને અમે બંનેએ ભરેલા ગ્લાસ ઉઠાવી અને ચીયર્સ કહી ગ્લાસ અથડાવ્યા અને મોઢે લગાવ્યા. એક ઘૂંટ માર્યો. રૂમની બારી ખુલ્લી હતી અને તેમાંથી બહારનો ઠંડો પવન અંદર સુધી આવી રહ્યો હતો. અમને સ્પર્શી રોમાંચિત કરી જતો હતો. એક તો ઠંડો પવન અને જોડે ચિલ્ડ ડ્રિંક, જે અંદર ગયા બાદ ગજબની ગરમી પેદા કરતો હતો. થોડી વારે બહાર નીકળી વીજળીના 1-2 કડાકા થયા અને જોરદાર વરસાદ વરસવાનો ચાલુ થઈ ગયો. કાંચી તરત જ ઊભી થઈ અને બારી નજીક જઈને ઊભી રહી. ડ્રિંક કરવા લાગી. વચ્ચે વચ્ચે ક્યારેક હાથ બારી બહાર લંબાવી પાણીના બૂંદ ભેગા કરતી અને પછી પોતાના જ મોઢા પર એ બૂંદોની છાલક મારતી. હું ત્યાં જ નીચે બેસી રહી શરાબ પીતો રહ્યો અને જોડે જોડે વરસાદ સાથે મસ્તી કરતી કાંચીને જોઈ રહ્યો. હવે મને શરાબનો નશો ચડી ચૂક્યો હતો અને હું એના કારણે ઊભો પણ થઈ શકતો ન હતો. કાંચી ત્યાં જ ઊભી ઊભી વરસાદનો આનંદ માણતી હતી અને હું એનો આનંદ માણતો રહ્યો. થોડી વારે એ પાછી ફરી અને મારી એકદમ લગોલગ આવીને બેસી ગઈ. એ હજી પણ ચૂપચાપ એનો ગ્લાસ પૂરો કરવામાં પડી હતી. એની નજદીકીથી મને એક ગરમ હૂંફ અનુભવાઈ રહી હતી. એણે નાહ્યા બાદ આજે પણ નીચે ચડ્ડો પહેર્યો હતો, જે ચુસ્ત રીતે એના સાથળો પર ચોટેલો હતો અને ઉપર એને સવારે પહેરેલો શર્ટ જ પહેરી રાખ્યો હતો. મારી નજર વારંવાર એના પગ પર સ્થિર થતી જતી હતી. એને મારી એટલી નજીક જોઈ મારા મનમાં બીજા વિચારો આવવા માંડ્યા હતા અને મારા કાન એકદમ ગરમ થઈ ચૂક્યા હતા. કાંચી, મેં નશામાં તેની તરફ જોતા કહ્યું. તેણે મારી તરફ જોયું પણ કાંઈ બોલી નહીં. તેનો ચહેરો વરસાદી બૂંદોથી ભીનો થઈ ચૂક્યો હતો અને તેના વાળ સહેજ વિખરાઈને ચહેરા પર પથરાયેલા હતા. મેં મારી આંગળીથી તેના વાળ સરકાવી કાન પાછળ નાખ્યા. એ કંઈ બોલી નહીં, બસ બને જોઈ રહી. એ જોઈ મારી હિંમત વધી. મેં એનો ચહેરો મારી 2 હથેળી વચ્ચે દબાવ્યો. એક ક્ષણભર અચંબાથી જોઈ રહી અને મેં એકાએક તેના હોઠ પર મારા હોઠ મૂકી દીધા. એની આંખો સહેજ પહોળી થઈ ગઈ અને મેં મારી આંખો મીચી દીધી. એક ક્ષણે ખબર નહીં મને શું થઈ રહ્યું હતું, પણ હું જાણે મારી જાત પરનો કાબુ ગુમાવી ચૂક્યો હતો. મેં એના હોઠ મારા હોઠથી ચૂમવાના શરૂ કર્યા અને એને પણ કોઈ ખાસ વિરોધ ન દર્શાવ્યો. એણે એનો ગ્લાસ નીચે મૂકી દીધો હતો અને એના હાથ મારી પીઠ પર ફરી રહ્યા હતા. ધીરે ધીરે, એકદમ હળવેકથી, જાણે મારી પીઠ પર 2 હાથ નહીં પણ 2 સુવાળા પીંછા ફરી રહ્યા હોય તેમ મારા હાથ ક્યારે એના સાથળો પર ફરવા માંડ્યા હતા એનું મને ભાન પણ ન હતું. અમે બંને ચુંબનમાં લીન થઈ ચૂક્યા હતા. મેં હવે ધીરે ધીરે તેને ગાલ પર, કાન નીચે, ગરદન નીચે ચુંબનથી ભીંજવવા માંડી. મારો હાથ અનાયસે તેના સાથળો પરથી થઈ તેની ભરાવદાર છાતી પર ફરી રહ્યો હતો અને કદાચ મારા વધારે પડતા જોરથી તેની શર્ટના ઉપરના 2 બટન પણ ખુલી ગયા હતા. હું ક્યારેક તેના ગળા પર હોઠથી ચૂમતો તો ક્યારેક કાનની બૂટ દાંતથી દબાવી દેતો. એ હળવેકથી હુંકારા ભરી રહી મારા સાથ આપી રહી હતી. થોડી વારે મેં મારી માથું તેને અડધી ખુલ્લી છાતીમાં ઘૂસાવી દીધું અને ઊંડા શ્વાસ લઈ તેની ખુશ્બુ લેવા માંડ્યો. એ પણ હવે બેકાબૂ બની ચૂકી હતી અને મારા માથાના વાળમાં હાથ ફેરવતા મને ઉકસાવી રહી હતી. અમે બંને લગભગ બેકાબૂ બની ચૂક્યા હતા. અમારી અંદરની હવસની ચિંગારીને શરાબના નશાએ જાણે હવા આપવાનું કામ કર્યું હતું. પણ એકાએક એણે મારા વાળથી મને ખેંચી મારું માથું એની છાતીમાંથી બહાર ખેંચી લીધું. હું એને ગુસ્સાથી જોઈ રહ્યો.
મને કદાચ એનું એગ્રેશન લાગ્યું, પણ વાત કંઈક અલગ જ હતી. એ એક ઝાટકા સાથે ઊભી થઈ અને મને કોલરથી પકડી ઊભો કર્યો અને પછી પલંગ પર પટક્યો અને એ બાથરૂમ તરફ દોડી ગઈ. બાથરૂમમાંથી રડવાના ડૂસકા સંભળાતા રહ્યા, પણ હું નશાની હાલતમાં ઊભા થવા સક્ષમ ન હતો. કાંચીએ જેમ મને પલંગ પર ધક્કો માર્યો એમ જ હું ત્યાં પડી રહ્યો હતો, અડધો પલંગ પર સૂતો અને અડધો પગ લબડાવતો. નશાના કારણે મારી આંખો ભારે થઈ રહી હતી અને મને ઊંઘ આવી રહી હતી, પણ પરાણે હું ખુદને જગાવી રહ્યો હતો અને થોડી વારે કાંચીના નામની ધીરેથી બૂમ પાડી રહ્યો હતો, પણ કાંચી બહાર આવતી ન હતી અને મને એમ જ ત્યાં ઊંઘ આવી ગઈ. ત્યાં સુધી એ બહાર ન આવી. લગભગ સવારે વહેલા મારી આંખ ખુલી અને મેં પથારીમાં પડ્યા આજુબાજુ નજર ફેરવી. કાંચી ક્યાંય દેખાતી ન હતી. મારું માથું એકદમથી ભારે થઈ ગયું હોય તેમ લાગતું હતું, જાણે માથા પર 2 વજનદાર પથ્થરોનો બોજ અનુભવાતો હતો. મને ધીરે ધીરે રાત્રે થયેલી ઘટના યાદ આવી અને હું શરમના મારે પાણી થઈ ગયો. શું ખબર કાંચી મારા વિશે શું વિચારતી હશે અને હમણાં કાંચી ક્યાં છે, દેખાતી કેમ નથી? એવા વિચારો કરતાં હું પલંગથી નીચે ઉતર્યો. મને સહેજ ચક્કર આવી ગયા અને હું માંડ સંતુલન જાળવી શક્યો. રાતની હરકત બાદ કાંચી ચાલી તો નહીં ગઈ હોય ને, એવો વિચાર મગજમાં આવ્યો અને કરંટની જેમ પસાર થઈ ગયો. થોડી વાર એમ જ બેસી રહી. મેં બાથરૂમ તરફ પગ ઉપાડ્યા. રાત્રે છેલ્લે કાંચી બાથરૂમમાં ગઈ હતી અને દરવાજો ખોલ્યો ત્યાં જ કાંચી પર નજર પડી. એ દિવાલના ટેકે નીચે બેઠેલી હતી અને સૂઈ રહી હતી. એના ચહેરા પર આંસુઓ સુકાઈને કાળા પડી ચૂક્યા હતા. હું ક્ષણભર એને જોઈ જ રહ્યો. શું આ છોકરી મારાથી એટલી બધી ડરી ગઈ હશે જે આખી રાત બાથરૂમમાં જ બેસી રહી? એ વિચારતા જ મને પોતાની જાત પર તૃણા થઈ આવી. કાંચી, મેં ધીરેથી બૂમ પાડી. એ અચાનક જ ઝબકીને જાગી ગઈ. મને અપલક જોઈ રહી. હું શરમથી નીચું જોઈ ગયો. ચાલ, તૈયાર થઈ જા, નહીતર આપણે નીકળવામાં મોડું થશે, મેં કહ્યું અને બાથરૂમ બહાર આવી ગયો. એ મારી પાછળ બહાર નીકળી અને મારી બેગમાંથી કપડાં કાઢી ફરી બાથરૂમમાં ચાલી ગઈ. અમે બંને તૈયાર થઈ સામાન લઈ નીચે આવ્યા અને કારમાં ગોઠવાયા. આજે કાંચીએ રિસેપ્શન પર કોઈ વાત પણ ન કરી કે ન કાર ચલાવવા આગ્રહ કર્યો. મેં ગાડી ચલાવી અને હાઈવે પર દોડાવવા માંડી. પણ આજે અમારી બંને વચ્ચે એક ભયાનક શાંતિ છવાયેલી હતી. ડર લાગે તેવી શાંતિ. અને એથી વિશેષ મને મારા કર્યા પર શોખ થઈ રહ્યો હતો. આવેશમાં આવી મારાથી એ હરકત થઈ હતી જે માટે હમણાં હું ભારોભાર પસ્તાઈ પણ રહ્યો હતો. ગાડીના કાચમાં ખુદ સાથે નજરો મળતી અને શરમના કારણે ઝૂકી જતી. મારે એની માફી માંગવી હતી, પણ મારા શબ્દો ગળામાં આવી અટકી જતા હતા. આખરે ક્યાં મોઢે એની સાથે વાત કરવી? ગાડી પૂર ઝડપે હાઈવે પર આગળ વધી રહી હતી. અમે બંને શાંત બેઠા હતા અને ત્યાં જ મારા ફોનની રિંગ વાગી. મોબાઈલ સ્ક્રીન પર માં લખેલું ફ્લેશ થતું હતું. હેલો, મેં ફોન ઉઠાવતા કહ્યું. ક્યાં છો તું? 2 દિવસથી વાત પણ નથી થઈ. ઓફિસ ફોન કર્યો તો એમણે કહ્યું તું કંઈ પણ કીધા વગર ક્યાંક ફરવા ચાલ્યો ગયો છે. ક્યાં તું? હું કોલકાતા જઈ રહ્યો છું, મેં શાંતિથી જવાબ આપ્યો. કોલકાતા? પણ કેમ આમ અચાનક? માં, જરા કામ હતું એટલે આવ્યો છું. પણ કહીને તો જવાય ને, મને અહીં ચિંતા થઈ રહી છે. ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. હું આજે તો કોલકાતા પહોંચી પણ જઈશ. આજે પહોંચીશ? મતલબ તું કાર લઈને નીકળ્યો છે? હા. અરે છોકરા, તને મારે કેટલી વાર સમજાવવું
કેમ આવા કામ કરે છે? મને તારી ચિંતા થાય છે અને એમાં ને એમાં જ મારું બીપી વધી ગયું છે. માં, હવે તારું પત્યું હોય તો હું ફોન મૂકું. હું ડ્રાઈવ કરી રહ્યો છું. હા, પણ ઊભો રે, એકલો છે કે કોઈ જોડે છે એ તો કે. ના, એકલો નથી, જોડે કોઈક છે, કહી મેં કાંચી તરફ જોયું. કોણ? એક છોકરી છે. હે? છોકરી કેવી છે? સુંદર છે? માં, હું પછી તને બધા જવાબ આપીશ, હમણાં ફોન મૂકું છું. હા, પણ ધ્યાન રાખજે, તારું પણ અને એનું પણ, કહી માં જરા હસી. હા ભલે, કહી મેં ફોન મૂકી દીધો. કોણ હતું? મમ્મી. થોડીવાર ચૂપ રહી કાંચીએ પૂછ્યું. મેં ટૂંકમાં જવાબ આપ્યો. તારે હજી વાત કરવી જોઈતી હતી. એ ચિંતા કરતા હશે તારી, એણે કહ્યું. ના, એ મને સમજે છે. હું પણ બાબાને ફોન કરી લઉં, તેમને ચિંતા થઈ રહી હશે, કહી એને ફોન કાઢ્યો અને તેના બાબાને ફોન જોડ્યો. બંનેએ થોડીક વાર વાતો કરી અને મોટા ભાગની વાત બંગાળીમાં થઈ, એટલે મને કંઈ વધુ ખાસ ન સમજાયું. શું કહ્યું બાબાએ? એના ફોન મૂક્યા બાદ મેં કહ્યું, બસ એ જ રોજ જેવી વાત, અને પૂછ્યું કે હજી કેમ નથી આવી, અને એમ પણ કહ્યું કે મારી માટે 4 નવી બુક્સ લાવી રાખી છે, એટલે જલ્દી આવીને એ પૂરી કરું, કહી એ હસી પડી. એ જરા હળવી લાગી રહી હતી અને તકનો લાભ લઈ હું બોલ્યો, કાંચી, લિસન, આઈ એમ સોરી. કાલે રાત્રે જે કંઈ પણ થયું એ કરવાનો મારો સહેજ પણ ઈરાદો ન હતો. હું નશામાં હતો અને બેહકી ગયો. મને ખબર છે લેખક સાહેબ, એન્ડ ડોન્ટ બી સોરી. તારી જોડે હું પણ તો બેહકી જ ગઈ હતી ને. જો ખરા સમયે તારાથી દૂર ન થતી તો શું કાંચી? ના, કંઈ નહીં. એનો ચહેરો ગંભીર લાગતો હતો અને અચાનક હાવભાવ બદલી નાખી એ બોલી, તો આપણે આગળ વધી જતા એમ, અને હસી પડી. મેં પણ બનાવટી હાસ્ય કર્યું અને કહ્યું, મને તો લાગ્યું હતું તું હવે જોડે આવવાની પણ ના પાડી દઈશ. ના, મને તારાથી હજી પણ કોઈ વાંધો નથી. જે થવું હતું એ થઈ ગયું અને ખરા સમયે આપણે અટકી ગયા, એ જ બહુ મોટી વાત છે. છતાં પણ જો મેં તારી ભાવનાઓને દુભાવી હોય તો ફરી એક વખત તારી માફી માંગુ છું. બસ હવે એની એટલી પણ જરૂર નથી, કહી એ સહેજ હસી અને શાંત થઈ ગઈ. પણ જનાબ, નાશમાં પણ થાય તો એ જ ને જે આપણે કરવા માગતા હોઈએ. શું તમે સાચે મને કિસ કરવા માગતા હતા? એણે પૂછ્યું. હું શરમથી નીચું જોઈ ગયો. જો તને ખોટું કહીને પણ મને કંઈ નથી મળવાનું, પણ હા, મને તારા તરફ એક આકર્ષણ જરૂર થયું હતું. થઈ શકે, અને એ થવું સ્વાભાવિક છે, સાવ નોર્મલ વાત છે આ. મેં તને આ કહ્યું એનાથી પણ તને કોઈ વાંધો નથી? મેં આશ્ચર્ય સાથે પૂછ્યું. ના, અને મને ગમ્યું પણ કે તું સાચું બોલ્યો, અને આ ઉંમરે આવું થવું સાવ નોર્મલ વાત છે. કાંચી, હવે થોડા કલાકોમાં આપણે કોલકાતા પહોંચી જઈશું. હા, અને હંમેશા માટે છૂટા પણ પડી જઈશું. હા, તો મારે તને કંઈક કહેવું છે. હા બોલ, એ સહેજ ગભરાઈને બોલી. તો હું એમ કહેતો હતો કે હવે જલ્દી તારી વાત પૂરી કર, કહી હું હસી પડ્યો અને એના તંગ ચહેરા પર ઢીલો થઈ પડ્યો અને હસી પડ્યો. તે તો મને ડરાવી જ દીધી. મને એમ કે ક્યાંક લેખક મહોદય પ્યારનો ઇઝહાર ન કરી બેસે. ના, હવે તારી સાથે હજી પ્રેમ નથી થયો, એ તો થશે તો પણ ખબર નહીં પડે. હશે. તું તારી વાત પૂરી કર, ચાલ. હા કહું, મને યાદ તો કરવા દે. આપણે ક્યાં સુધી પહોંચ્યા હતા? કદાચ તારી અને અંશુમનની વાત કોર્ટ સુધી પહોંચી હતી. ત્યાં સુધી તે મને કહ્યું હતું. હા બરાબર. એને સાહજિકતા સાથે વાત ચાલુ કરી. એ સમયે જો બાબા અને ચાંદે મને હિંમત ન આપી હોત તો કદાચ હું અંશુમન પર કેસ પણ ન કરતી. મને તો ત્યારે પણ
એમ જ લાગતું હતું કે અંશુમન કેસ પાછો લેવા મને સમજાવશે અને કદાચ બધા ખરાબ કામ છોડી દઈ એક નવી શરૂઆતની વાત કરશે, પણ એવું કાંઈ જ ન થયું. ઉપરથી એનું એમ કહેવું હતું, જો તું કેસ ના કરતી તો હું સામેથી જ ડિવોર્સ માટે અપીલ કરવાનો જ હતો. અમારા બંનેની સહમતિ હોવાથી ડિવોર્સમાં બહુ તકલીફ ન પડી. કોર્ટે અંશુમનને મારા ભરણ પોષણ માટે એક નક્કી રકમ ચૂકવવા જણાવ્યું, પણ બાબાએ એ લેવાથી સાફ ઇનકાર કરી દીધો. મારી દીકરી હજી મારા પર બોજ નથી બની અને વખત આવીએ એ જાતે મહેનત કરીને ખાઈ શકે એટલી એ સક્ષમ છે. મારા ડિવોર્સ તો થઈ ગયા, પણ એ દિવસ પછી ક્યારેય ચાંદે મારી સાથે વાત ન કરી. કંઈ પણ કહ્યા વિના અચાનક જ દૂર ચાલ્યો ગયો. ના ફોન, ના કોઈ પત્ર, બસ એમ જ ચાલી ગયો. હું બાબા સાથે કોલકાતામાં રહેવા આવી ગઈ, પણ મને ત્યાં કંટાળો આવી રહ્યો હતો. મારાથી એક જગ્યાએ લાંબો સમય સુધી ટકી જ નથી શકાતું. મેં બાબાને કામ કરવાની ઈચ્છા દર્શાવી અને બાબાએ પણ એ માટે સંમતિ આપી. આ વખતે મેં મુંબઈની રાહ પકડી. મુંબઈ વિશે ઘણું સાંભળ્યું હતું કે મુંબઈ એ માયાનગરી છે. રોજના લાખોની સંખ્યામાં યુવક યુવતીઓ કામની શોધમાં મુંબઈમાં ઠલવાય છે અને હું પણ એ લાખોમાંની એક હતી. અને સાચું કહું તો અહીં આવ્યા બાદ મારે કેવા પ્રકારની નોકરી કરવી હતી, શું કરવું હતું, એ બાબતે હું પણ હજી સ્પષ્ટ ન હતી. ક્યારેક કોઈક પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં જોબના ઇન્ટરવ્યૂ આપવા જતી, તો ક્યાંક હોટલોમાં કામ માગવા જતી અને એમ કરતાં કરતાં મને મુંબઈમાં 4 મહિના વીતી ગયા. એક નાનકડી જગ્યા ભાડે કરીને હું 4 મહિના ત્યાં રહી હતી, પણ 4 મહિના બાદ હું અચાનક જ બીમાર રહેવા લાગી. દર 2-3 દિવસે તાવ, શરદી અને અચાનક વેટ લોસ અને બીજું પણ ઘણું બધું. અમુક ટેસ્ટ બાદ ડૉક્ટરે એક ગંભીર બીમારી હોવાનું નિદાન કર્યું અને એ બીમારી મારા જીવનમાં એક નવો વળાંક બનીને આવી. કાંચીએ અચાનક જ બોલવાનું બંધ કરી દીધું. કેવી બીમારી? મેં પૂછ્યું. કંઈ ખાસ નહીં, એ તો હવે સમજ્યા. જિંદગીમાં આટલું બધું જોયા બાદ હવે એ પણ નવું નહોતું લાગતું. પણ કંઈક તો કહે, શું થયું તને? અરે કંઈ નથી થયું મને. સારું, ના કહીશ, પણ પેલું એનજીઓ અને તું, એ ઘટના કઈ રીતે બની એ તો કહી શકે કે નહીં? હા કહું, પણ પહેલાં મને એક સિગારેટ આપ. અને એણે મારી પાસેથી સિગારેટ લઈને ફૂંકી મારી. આ વખતે મારે ડ્રાઈવ કરતા રહેવાનું હતું, એટલે મારાથી જોડે સિગારેટ ન પીવાય. કાંચી, બપોર થઈ ચૂકી છે અને સાંજ સુધીમાં આપણે કલકત્તા પહોંચી જઈશું, તો જમવાનું કેમનું કરવું? મેં પૂછ્યું. મને તો હમણાં ભૂખ નથી. જો તને ભૂખ હોય તો રોકાઈ જઈએ, નહીતર રહેવા દે. ભૂખ તો મને પણ નથી. તો ચાલ આપણે વાત જ પૂરી કરીએ હવે. હા બોલ આગળ. પછી શું થયું? આ પછી શું થયું? એ શબ્દો જાણે મને અને કાંચીને જોડી રહ્યા હતા. મારી બીમારીના નિદાન બાદ હું જરા હતાશામાં સરી ગઈ હતી. મેં બાબાને પણ એ અંગે વાત કરી ન હતી. આજે જ્યારે ઘરે જઈશ ત્યારે બાબાને આખી વાત કરીશ, કારણ કે જ્યાં સુધી તેમને નહીં જણાવું ત્યાં સુધી મને પણ ચેન નહીં આવે. હું નાનપણથી જ બાબાને મારી બધી વાતો કહેતી આવી છું. પછી એ મારા પહેલા માસિક સ્ત્રાવ વિશે હોય કે પછી મારા પહેલા પ્રેમ વિશે. મારા બાબા જ નહીં, પણ સારા મિત્ર છે, જે મને જાણે છે, મને સમજે છે. એ બીમારીના કારણે હું એ એનજીઓના સંપર્કમાં આવી હતી. આમ તો બાબા મને પૂરતા પૈસા મોકલાવતા જ રહેતા હતા, પણ છતાં ઉપચાર માટે વધુ પૈસાની જરૂર હતી અને કોઈકે મને એ સંસ્થાનો રેફરન્સ આપ્યો હતો. હું ત્યાં ગઈ અને મારી આખી વાત કરી. તેમણે મદદ માટે સહમતિ દર્શાવી,
પણ હું મફતમાં આર્થિક મદદ લેવા નહોતી માગતી, માટે મેં તેમને મને કોઈ કામ દર્શાવવા કહ્યું અને તેમણે મને તેમની સંસ્થામાં જ નોકરીએ રાખી લીધી. મને એ સંસ્થામાં જ નોકરી સાથે તેમના જ ક્વાર્ટરમાં રહેવા માટે જગ્યા પણ મળી ગઈ. શરૂઆતમાં તો હું માત્ર ત્યાં ઓફિસ વર્ક કરતી, ફાઇલો સેટ કરતી, નાના નાના હિસાબો સાચવતી અને બીજા અન્ય કામો કરતી. પણ જેમ જેમ સમય વીત્યો તેમ તેમ હું ત્યાં રહેતી અન્ય છોકરીઓના સંપર્કમાં આવતી ગઈ, તેમની મિત્ર બનતી ગઈ. એ દરેક પાસે કહેવા માટે એક કહાની હતી અને મને એ દરેકમાં એક કાચી નજર આવતી હતી. પણ બદનસીબે તેમાંની કેટલીક કાચી એવી પણ હતી જેમની પાસે હિંમત દેવાવાળા બાબા અને ચાંદ નહોતા. એ લોકો ડરી ડરીને જીવતા શીખતી હતી અને એ મને જરા ખૂંચતું. એ બાદ મેં નક્કી કર્યું કે મારે અહીંથી જતા પહેલાં આમની માટે અને આમના જેવી દરેક છોકરીઓ માટે કંઈક કરીને જવું છે. મેં સંસ્થામાં એક સક્રિય કાર્યકર તરીકે ફરજ બજાવવાનું નક્કી કર્યું અને ત્યારબાદ આ એર હોસ્ટેસથી સફર શરૂ કરનાર કાચી બેનર્જી સમાજ સેવિકા બની. અલબત્ત કેટલાય વિઘ્નો પણ આવ્યા, પણ હું ન રોકાઈ. ક્યાંક જઈને દહેજના કેસમાં સમજાવટ કરાવવી પડતી તો ક્યાંક ઘરેલું હિંસા થતી અટકાવવી પડતી. અમારી સંસ્થા મુંબઈ અને તેની આસપાસના વિસ્તારમાં ખૂબ સક્રિય રીતે કાર્યરત છે અને સારા કામના કારણે દૂષણથી પીડિતાઓ ફોન અથવા પત્ર દ્વારા અમારી પાસે અવારનવાર મદદ માંગતી હોય છે અને અમારી સંસ્થા તેમને પૂરતો ન્યાય મળી રહે એ માટે તેમને પૂરતી મદદ કરતી હોય છે. ક્યારેક જરૂર પડે તેમને શિક્ષણ તેમજ નોકરી અને રહેવાની પણ વ્યવસ્થા કરી આપતી હોય છે. અને જ્યારે આપણે મળ્યા ત્યારે પણ આવું જ કંઈક થયું હતું. એકચ્યુઅલી બાબાની તબિયત નરમ હોવાથી હું કોલકાતા જઈ રહી હતી અને ત્યાં જ મને બાલ વિવાહની ઘટના અંગે ફોન આવ્યો અને હું એ ગામ પહોંચી. આગળની વાત તો તને ખબર જ છે, કહી એણે ચહેરા પર સ્મિત રેલાવ્યું અને ચૂપ થઈ ગઈ. ખરેખર તારી વાતમાં એક આખી વાર્તા છે કાચી. સાંજ ઢળવા માંડી હતી અને અમે હવે મંજિલથી ખૂબ નજીક હતા. કાચી, હવે એકાદ કલાકમાં કોલકાતા આવી જશે. તો પછી તે શું વિચાર્યું? શેનું શું વિચાર્યું? સ્ટોરીનું. તું મને લખવાની પરમિશન આપીશ કે કેમ એ વિશે? અલબત્ત. હમણાં હું એ જ વિચારતી હતી. જો તું કહે તો હું નામ બદલીને લખીશ. બસ એની જરૂર નથી. વાત કાપતા કહ્યું, એવી કોઈ જરૂર નથી. તું નામ ભલે કાચે જ રાખજે, કારણ કે હું ચાહું છું કે મારી વાત મારા નામ સાથે જ પહોંચે. પણ હા, અટક બદલીશ તો ચાલશે? મતલબ? હા, એ પૂછતાની સાથે હું ખુશ થઈ ગયો. હા લેખક સાહેબ, જો મારી વાતથી કોઈને કંઈક મળતું હોય તો મને એનાથી વાંધો નથી. થેન્ક યુ કાચી, થેન્ક યુ સો મચ. અને તને સાચું કહું, તું જે અંગે અંગત રીતે નથી કરી શકી એ તું આ સ્ટોરી થકી કરી શકીશ. આ વાંચી કેટલીય કાંચીઓને આગળ વધવાની, જીવન જીવવાની પ્રેરણા મળશે. હા, પણ જો તું એ બરોબર વર્ણવી શકે તો. આઈ વિલ ટ્રાય માય બેસ્ટ. કાચી, એક ક્ષણે મારા ઉત્સાહનો કોઈ પાર ન હતો. મારી કોલકાતા આવવાની મહેનત અને આ સફર બંને સાર્થક થયા હતા. આ સ્ટોરીમાં હું મારો જીવ રેડી દેવા માંગતો હતો, પણ હજી અમુક પ્રશ્નો હતા જેના જવાબ માત્ર કાચી પાસે હતા. કાચી, આટલું બધું કહ્યું છે તો હવે તારી બીમારી વિશે પણ કહી જ દે. મેં જરા આજીજી ભર્યા સ્વરે કહ્યું. અરે એમાં એટલું પણ કંઈ ખાસ નથી. હું બસ 4-6 મહિનામાં મરી જવાની છું, એ બોલી. એનું વાક્ય સાંભળી હું તો છક્ક જ થઈ ગયો. હે? શું? હા, બસ 4 થી 6 મહિના. અને કાંચીની સ્ટોરીનો ધી એન્ડ. પણ કઈ રીતે?
આઈ મીન એવું તે શું થયું તને? કંઈ ખાસ નહીં. અંશુ મને ડિવોર્સની સાથે સાથે મને એક રોગ પણ ભેટમાં આપ્યો હતો. મારા ટેસ્ટમાં HIV પોઝિટિવ આવેલ હતો અને હવે એ એડ્સ સુધી આગળ વધી ચૂક્યો છે. વોટ? આર યુ સિરિયસ? હું આઘાત પામી ગયો અને વિચારોમાં સરી ગયો અને એ જોઈ એ બોલી, ડોન્ટ વરી, કિસિંગથી એડ્સ જલ્દી નથી ફેલાતો અને એટલે જ મેં તને આગળ વધતા રોકી લીધો હતો. કાચી, હું એ વિચારતો જ નહોતો. હું કંઈક બીજું વિચારતો હતો. તું જે વિચારે એનાથી મને હવે શું ફેર પડશે? મેં તને મારી વાત આખે આખી સાચી કહી છે. હવે તું એને કઈ રીતે વર્ણવીશ અને વર્ણવીશ પણ કે નહીં એ પણ મને નથી ખબર. એ તારી પર છે. કાચી, તું મને ગલત સમજી રહી છે. હું તો એમ વિચારતો હતો કે આટલા બધા ઉતાર ચઢાવ જોયા બાદ, આટલું બધું જોયા સહ્યા બાદ, આવી જીવલેણ બીમારી અને છતાં તું આટલી ખુશ પણ રહી શકે છે. એને જ તો જિંદગી કહેવાય છે લેખક સાહેબ. પણ કાચી, તું બાબાને આ કઈ રીતે કહી શકીશ? એ મારી આંખોમાં વાંચી જશે. અને એ પછી કાચી મોબાઈલ મંતરવા માંડી પડી. એ આમ જોતો. મેં તેની તરફ જોયું. એણે ખચાક કરતો મારો એક ફોટો પાડી લીધો. કાચી, એ ફોટો ડિલીટ કર. મારા ફોટા સારા નથી આવતા. આઈ એમ નોટ અ ફોટોજેનિક પર્સન. ના, આ તો મારે એક યાદગીરી માટે જોઈશે ને. તો પછી મને પણ તારો એક ફોટો લેવા દે. ના હો, તારું નક્કી નહીં. ક્યાંક બુકના કવર પેજ પર છાપી દે તો, કહી એ હસવા માંડી. કાચી, તને ખબર જ છે કે તું મરી જઈશ, છતાં તું હસી શકે છે. જનાબ, આ મોત નસીબવાળાને જ મળે છે અને હું તો ખુશ છું કે હું મારી જિંદગી મારી મરજી પર જીવી છું અને મને એ જિંદગી પર લેશ માત્ર અફસોસ નથી. હવે અમે કલકત્તામાં પ્રવેશી ચૂક્યા હતા. કોલકાતાની હવા ખુશનુમા લાગી રહી હતી. રસ્તા પર થોડો થોડો ટ્રાફિક અને એમાં ગાડીઓના હોર્નના અવાજ. એ ઉપરાંત કાને પડતા થોડા બંગાળી શબ્દો. કોલકાતા આવી ચૂક્યું હતું. કાંચીનું કોલકાતા. અને લગભગ 10 જ મિનિટ બાદ અમે છૂટા પણ પડી જવાના હતા. અરે ઓ ભાવિ લેખક, તું અહીં જ રોકાઈ જાને. હું તને કોલકાતા ફેરવીશ. ના, હમણાં નહીં. ફરી ક્યારેક પાછા આવીશ. પછી ક્યારે? અને પછી કદાચ એવું પણ બને કે તું આવે અને તને કોલકાતા ફેરવવા માટે હું જ ના હોઉં તો? મારી પાસે એના એ પ્રશ્નનો કોઈ જ જવાબ નહોતો. થોડી વારે ગાડી વિક્ટોરિયા ટર્મિનલ પર આવી પહોંચી. હવે અમારે છૂટા પડવાનું હતું, હંમેશા માટે. કાચી, તારો નંબર કે એડ્રેસ તો આપ. હું તને સંપર્ક કઈ રીતે કરીશ? જરૂર શું છે સંપર્ક કરવાની? આપણો સાથ અહીં સુધી જ હશે. એક કામ કર, મને તારો ઓટોગ્રાફ આપ. કાચીએ કહ્યું. હા, હમણાં કરી આપું, કહી હું કાગળ લેવા વળ્યો. એક કામ કર, રહેવા જ દે. એની પણ કોઈ જરૂર નથી, તેણે કહ્યું. કાચી, તારા મળતા પહેલા હું બુક તારા સુધી પહોંચાડવા માગું છું. એટલીસ્ટ એની માટે તો એડ્રેસ આપ. હું કરગર્યો. તારી બુક હું ભેટ નહીં લઉં, ખરીદીને વાંચીશ. એ જીદ પર કાયમ રહી. પણ તને ખબર કઈ રીતે પડશે કે મારી બુક આવી ગઈ એમ? તને તો મારું નામ પણ નથી ખબર. જેમ તને મારામાં વાર્તા મળી એમ જ મને પણ તારી લખેલી વાર્તા મળી જશે. એ ગાડીમાંથી નીચે ઉતરી અને મારા તરફ દરવાજા આવી. બારીમાંથી સહેજ ઝૂકી અને મને ગાલ પર ચુંબન આપતા બોલી, ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર યોર ફર્સ્ટ બુક, મિસ્ટર રાઇટર. કાચી, એક પ્રશ્ન પૂછું? હા પૂછ, પણ હવે એમ ન પૂછતો કે કાચી પછી શું થયું, કારણ કે પછી કંઈ નથી, કહી એ હસી. હું એમ પૂછતો હતો કે તું મને યાદ કરીશ કે નહીં. બહુ ભારે પ્રશ્ન પૂછ્યો હો લેખક સાહેબ.
ઓફકોર્સ હું તને યાદ કરીશ. મારી જીવનમાં પુરુષોનો બહુ મોટો ફાળો છે. પછી એ બાબા હોય કે પછી ઈશાન, અંશુમાન કે પછી ચાંદ. અને તને પણ એક સારા દોસ્ત તરીકે યાદ જ રાખીશ, એ બોલી અને ફરી એક વખત આભારનો ભાર લાદતી ચાલી નીકળી. એ મારી નજરોથી દૂર થતી ગઈ. ફરી એક વખત એ દૂર જઈ હતી, પણ આ વખતે મારી પાસે એને રોકવા માટે કોઈ બહાનું નહોતું. છેલ્લે એ જઈ રહી હતી ત્યારે મને એક વાર્તા દૂર જતી દેખાતી હતી, અને આજે મને તેની સાથે એક જિંદગી દૂર જતી દેખાતી હતી. એક જીવંત, હસતું વ્યક્તિત્વ. મારી આંખોમાં સહેજ પાણી તરી આવ્યું અને હું એ ઝળહળિયા નયને એને નિષ્પલક રહી એને જોતા રહી ગયો. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક અને કમેન્ટ જરૂરથી કરજો.